Okay. Good. My screen is visible to all. Hello. Can anyone unmute and please confirm if screen is visible? Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay. Oh, okay, as good as. So, good afternoon, one and all. Myself, Dr. Vishal Garve. I am working as an assistant professor at Sir Dr. M.S. College of Commerce, Nashik, Vocal Education Society at College of Nashik. From the last 7 years, I am in teaching field, teaching various subjects like financial management, cost accounting, cost management, financial accounting, advanced accounting, auditing and taxation, income tax, GST, etc., etc. Now, today we are going to study about the management process and organization behavior. I have a small presentation on that is the topic of individual behavior. Before going to the in-depth in the topic, we are going to understand what is management process and organizational behavior. Now, the subject title of your 104 is that is management process and organizational behavior. We distribute this in two parts. First is the management process and second one is the organizational behavior. So here, what does mean management? Can anyone tell me what do you mean by the management? It is nothing but to manage the things. Management means what? To manage the things. In short, when we have any events at our home, we manage the particular thing. For example, we have a birthday of our family members. We manage the various things from the cake to the dinner, right? So these come under the management. As like in a organization,
there is a management. Without management, organization cannot run smoothly and cannot achieve their goals. For that purpose, the management is important, and hence the topic is given or the subject is given in your syllabus, that is the management process and organizational behavior. Now, when you are become a master, or you can when you are getting this degree, that is the MBA, and whenever you are going to the appear in a particular market or for your job, in that case you need these things. Whenever you are going there, you have to manage the things, you have to manage your work. For that purpose, this subject is very important, that is the management process and organization behavior. Now, the management means to manage the things. So, what does mean the behavior or the organizational behavior? काही सांगता येईल का त्याच्याबद्दल? बिहेवियर म्हणजे काय? वर्तणूक. आपण म्हणतो की आपण कसं बिहेव केलं पाहिजे. सेम वे when you are going to appear in a particular job, त्या केसमध्ये तुम्हाला तुमची जी काही बिहेवियर असेल, तुमचे जे काही पर्सन असेल, तुम्ही ऍज अ पर्सन म्हणून तिथे असाल, तर तुम्हाला स्वतःला मॅनेज करायचं आहे. इट कॉल्ड ॲज अ सेल्फ मॅनेजमेंट. When the organization give any task to the particular person, in that case person react whenever the task is given. सपोज की मी तुम्हाला एखादं काम सांगितलं आणि काम सांगितल्यानंतर तुम्हाला म्हटलं की आता ही गोष्ट तुम्हाला करायची आहे, तर आयदर तुम्ही पॉझिटिव्हली रिॲक्ट करणार किंवा निगेटिव्हली रिॲक्ट करणार. पॉझिटिव्हली रिॲक्ट केलं तर त्याचा बेनिफिट्स असा असेल की तुम्ही जे काही काम करणार आहे ते तुम्ही पूर्ण मनाने करणार. बट इन केस निगेटिव्हली रिॲक्ट केलं, अरे सरांनी मला उगीच काम लावून दिलं, मला नव्हतं करायचं किंवा माझ्याकडे खूप वर्कलोड होता आणि याच्या व्यतिरिक्त सरांनी मला दुसरं काम दिलं, तो एक वेगळा इम्पॅक्ट पडतो. तर तेच आपल्याला सगळं मॅनेज करायचं असतं तुमच्या बिहेवियर मधून. आणि ते बिहेवियर मधून कधी मॅनेज होणार, ज्यावेळेस आपल्याला आपले जे काही स्किल्स आहेत त्या पूर्णपणे डेव्हलप झाल्या असतील तर. सो द व्हेरियस सब्जेक्ट इज गिवन, various topic is given, subtopic. The unit number 1 is given, that is the introduction to the management and organization behavior. The various roles of the where is the role of managerial person are given. Level of management is given, top level management, middle level management. After that, first level management, managerial skill, technical skill, human skill. All these things are given in the first chapter. Second, that is the evaluation of management part. Now there are various management thinkers. They have given some theories regarding the management. This theory is given in the second lesson, that is the evaluation of management thoughts. After that, the number 3, that is the planning. See, all are the you all from commerce background. So commerce background. No. You are from BCom. Arts. Engineering. So in a BCom degree, there is a subject that is the business management, right? In business management, the near about, I thought 70% syllabus is covered. In your second year BCom, that is the business management, various things are also given in the second year BCom. But as a commerce students, they have a special subject, that is the management or the business management. But being a non-commerce students, you have to also understand what do you mean by management, what is planning, organizing. This is nothing but the elements of management: planning, corporation, coordination, staffing, leadership. All these things are come under the management. कारण काय की ज्यावेळेस आपण मॅनेजमेंट म्हणतोय, तर मॅनेजमेंट म्हटल्यानंतर एखादी गोष्ट ज्यावेळेस आपल्याला करायची तर त्याला प्रॉपर प्लॅनिंग लागते, तुमचं कॉर्डिनेशन लागतं, त्यासाठी तुम्हाला लोकांची मदत घ्यायची. इट कॉल ॲज स्टाफिंग, राईट? तुमच्यामध्ये काय स्किल्स आहेत ते तुम्ही लोकांना प्रेझेंट करून मग तुम्ही ते तुमचं काम करून घेणार आहे, म्हणजे लिडरशिप स्किल. ऑल दिस कम अंडर द मॅनेजमेंट. या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या तुमच्या मॅनेजमेंट मध्ये आहेत. थर्ड लेसन त्याच संदर्भात दिलेला आहे की युनिट नंबर 3, दॅट इज द प्लॅनिंग.
Under that, what is planning, step of planning, forecasting, strategy level of planning, all these given in the third lesson, that is the planning. After that, unit number 4, that is the coordinating and organizing a particular things, how we are going to coordinate or how we are going to organize, all are given in the unit number 4, that is the coordinating and organizing. The concept is given, difference is given, principle of coordination is given. After that, unit number 5, that is departmental and structural format. Now there are various departments in a particular organization, like a finance department, production department, manufacturing department, selling department, distribution department. All these things come under the unit number 5, that is the departmental and structure of the department. Number 6, that is the unit number 6, regarding the directing and controlling. Now there are concept is given, significant is given, various principle is there when we are going to control a particular thing, because when we made the planning for a particular event, in that case we have to control some things, like when we are going to organize the party, in that case we are going to control the money, because पार्टी ज्यावेळेस आपण म्हणतो तर खर्च होणार, मग आता खर्च तुम्हाला काय कंट्रोल मध्ये करायचं, मग ते कसं करायचं, काय करायचं, त्याचं काय अनालिसिस असतं. आता हे फक्त पार्टी पुरतच नाही, पण ज्यावेळेस तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये जाल, तुम्ही मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये जाल, तुम्ही काय नॅशनल कंपनीमध्ये जाल, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला तुमचं जे काही डायरेक्टिंग आणि कंट्रोलिंग आहे, त्या डायरेक्टिंग आणि कंट्रोलिंग मधून तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला तुमच्या कंपनीची कॉस्ट कमी कशी करता येईल, तुम्हाला कंपनीचा मॅनेजमेंट काय आहे, वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स असतात, त्या सिच्युएशन तुम्हाला कशा हँडल करता आल्या पाहिजे, त्या सगळ्या तुम्हाला दिलेल्या आहे डायरेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग मध्ये. की तुम्हाला ब्रेक इव्हन इनालिसिस त्यांनी कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं असेल, तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीज त्यांनी सांगितलं. इफ द ऑर्गनायझेशन गिवन टू पर्टिक्युलर, तुम्हाला 2 वेगवेगळ्या सिच्युएशन दिल्या आणि त्या सिच्युएशन मध्ये त्यांनी विचारलं तुम्हाला की पर्टिक्युलर ए सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला प्रोजेक्ट ए दिला, प्रोजेक्ट बी दिला, तर कंपनीसाठी कोणता प्रोजेक्ट ए चांगला आहे, बी चांगला आहे, हे सगळं आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्यासाठी हे डायरेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग मधून ज्या काही टास्क आपण शिकणार आहोत त्या आपल्याला महत्वाचे आहे. जसं सीपीएम पण दिलंय, पॉइंट पण दिलेलं आहे, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या गेम्स दिली असतात, डिसिजन सायन्स म्हणून पण असेल तुम्हाला याच्या पुढे नंतर, त्यात असतीलच बऱ्यापैकी ह्या गोष्टी, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट असेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, all these things related to the unit number 6. And next unit, that is the unit number 7, that is the individual behavior, that is the presentation belonging to the 7th chapter, that is the individual behavior. What is the perception factor that is affecting to the particular perception, all these things we are going to study in detail. After that, the unit number 10, that is the motivation, important part. Motivation is there. What is the motivation? Theories of motivation is given. Maslow's theory is there. Magrar theory is there. X and Y theory is there. Unit number 9, that is the group and decision making. Some group discussion is there. What is group, formal group, informal group, stages in group developments. All these things being given in unit number 9. And I thought third last, that is the leadership, various leadership is there, leadership theory is there. And unit number 11, organizational conflicts. And the last one, that is the organizational culture and change management. This is the near about 12 units in your syllabus. So you are going to study, that is the first and foremost, that is the introduction. So before going to start the actual topic, we need to understand some concepts, like what do you mean by organization, what do you mean by management, because ह्या गोष्टी जर तुम्हाला आल्या तर पुढच्या गोष्टी समजायला तुम्हाला सोप्या आहे. करेक्ट, की मॅनेजमेंट काय आहे, ऑर्गनायझेशन काय असतात, बिहेवियर काय असतं, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या जर तुम्हाला बेसिक्स कळालं तर तुम्हाला ज्या मोठ्या कन्सेप्ट असतील त्या कळायला इझी होणार आहे. आय थॉट तू याच्या आधी एकही झालं नाहीये का? फर्स्ट परसेप्शन झालं,
Okay. Now, before starting this, we are going to see what is the given in the presentation. Now, see, the topic is given, that is understanding the individual behavior, that is a comprehensive exploration of organization dynamics. Now, this is the introduction is given, that is an overview of individual behavior in organization and its impact on organizational dynamics. This presentation aims to provide a comprehensive understanding of the factors influencing the behavior and their implication for the organizational effectiveness. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम करताय तर त्या कंपनीमध्ये काम करताना तुम्हाला वेगवेगळ्या टास्क दिला जाणार. त्या टास्क पूर्ण करताना तुम्हाला हा ऑर्गनायझेशन बिहेवियरचा जो काही पार्ट आहे तो तुमच्या आयुष्यामध्ये किंवा डेली लाईफमध्ये तुमच्या त्या वर्क लाईफमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. जे काही तुम्हाला काम दिलं जाणार आहे त्या काम करताना किंवा ज्या व्हेनेवर द ऑर्गनायझेशन गिव्हन अ पर्टिक्युलर टास्क, त्या केसमध्ये तुम्हाला कोणते स्किल्स इम्पॉर्टन्स आहे, तुम्हाला ते कसे टॅकल करायचे ते आपण बघणार आहोत. Now, the nature of individual behavior is given. Now, what is the natures of individual behavior? See, the exploring the complexity of individual behavior within the organization, including the influences of, first of all, personality. Personality is also play an important role in a behavior factor. Second thing, that is the attitude. की तुम्हाला जे काही काम दिलेलं आहे, मी तुम्हाला आधी सांगितलं की whenever the job is assigned to a particular person, either he or she react positively or negatively. मग तुमचं हे कशावर डिपेंड करतं? तुमच्या ऍटिट्यूडवर. तुमचा ऍटिट्यूड जर त्या जॉब बद्दल व्यवस्थित असेल तर यू कॅन रिॲक्ट पॉझिटिव्हली. बट तुम्हाला ते काम करायचंच नसेल तर तुमच्या डोक्यामध्ये तुमचा ऍटिट्यूड काय असणार? निगेटिव्ह असणार. म्हणून तुम्हाला कोणतंही पर्टिक्युलर काम दिलं ना तर त्या केसमध्ये तुम्हाला पॉझिटिव्हलीच तो विचार करायचा आहे की हे काम जे असेल, ती टास्क जी असेल ती मी कोणत्या पद्धतीने आणि चांगली करू शकतो. जर आपण सपोज की कंपनीने तुम्हाला काम दिलंय ते तुम्ही चांगलं करून दिलं नाही, कंपनी नेक्स्ट टाइम तुम्हाला प्रेफर करेल का त्या पर्टिक्युलर जॉबसाठी? करणार तर नाही. करेक्ट. म्हणजे काय की कंपनी या छोट्या छोट्या टास्क तुम्हाला देऊन कंपनी तुमचं इव्हॅल्युएशन पण करत असते, ज्यातनं तुमचं परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन पण होत असतं. परफॉर्मन्स अप्रायझलला पण त्याचा तुमचा कुठे ना कुठेतरी इम्पॅक्ट पडत असतो. म्हणून काय की ज्यावेळेस पण व्हेनेवर कंपनी प्रोव्हाइड एनी टास्क, accept it positively. The personality is important, and second thing, that is the attitude. Whenever the company given any types of job, accept it positively. It is your attitude and the perception. Understanding these factors are essential for the effective management. When you are going to manage the things, you need this thing, that is personality, attitude, and perception. When you have the positive response regarding to the particular work, you can do the job easily and effectively, right? Now the next, that is the important, that is the motivation and performance. Analyzing the relationship between motivation and performance, recognizing the various motivational theories and their application in improving the individual and organization outcome. Now here the outcome means organizational outcome means what? If nothing but the aims that is we are going to fulfill regarding the particular organization. जे काही कंपनी असेल त्या कंपनीने जे काही त्यांचे एम्स असतील ते एम्स इज नथिंग बट द आउटकम्स. आता इथे काय असणार की वेगवेगळ्या प्रकारचे आउटकम्स असू शकतात. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी व्हेनेवर कोणतीही कंपनी आपण ज्यावेळेस म्हणतो त्या कंपनीचे इस्टॅब्लिशमेंट का झालेली असते? फर्स्ट ऑफ ऑल टू अर्न अ प्रॉफिट्स. कोणतीही कंपनी असेल, मी एनजीओ बद्दल बोलत नाही, राईट. इथं आपण फक्त बोलणार आहोत ते प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन मध्ये. कारण मल्टीनॅशनल कंपनीज असतील, नॅशनल कंपनीज असतील, द मेन मोटिव्ह इज टू अर्न अ प्रॉफिट.
प्रॉफिट अर्न करणे हा त्यांचा मेन मोटिव्ह. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा असतील सॉरी बरेच मोटिव्ह असतील, बट मेन टू मॅक्झिमाइज द प्रॉफिट. मॅक्झिमाइज कसा प्रॉफिट करता येईल हे पर्टिक्युलर कंपन्यांचं एम असणार आहे. मग त्या एम मध्ये तुम्ही किती तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन करताय ते पण कंपनी तेवढ्याच प्रकारे अनालाइज करणार आहे. मग तुम्ही स्वतः त्या कामासाठी मोटिवेट झाले पाहिजे. म्हणून इथे म्हटलंय बघा की मोटिवेशन अँड परफॉर्मन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दी मोटिवेशनल फॉर दी performance recognition in the various motivational theories and their application to the improving the individual and organizational outcome. Whenever any task is given, in that case the motivation is important. Now recently in the last particular 10-15 years new concept is developed, that is the stress and stress management, right? It related to the motivation and performance. परफॉर्मन्स ज्यावेळेस मी म्हणेल ना तर त्या ठिकाणी तुमचं स्ट्रेस पण येणार, तुमचं स्ट्रेस मॅनेजमेंट पण येणार आणि तुमचं मोटिवेशन पण येणार. आता तुम्हाला तुमचा स्ट्रेस, आता काय की बऱ्याच कंपन्यांमध्ये तुम्हाला जॉब हा प्रोव्हाइड केला जातो, तुम्हाला वेगवेगळे टास्क प्रोव्हाइड केले जातात, वेळ कमी असतो पण टास्क भरपूर दिले जातात. मग याचा इफेक्ट काय होतो की स्ट्रेस. मग स्ट्रेस मीन्स व्हॉट? इट इज नथिंग बट द हॅमरिंग समथिंग. परत परत तीच गोष्ट तुम्हाला सांगणे, परत परत तीच करून घेणे, याने पण तुम्हाला स्ट्रेस येऊ शकतो, राईट? मग तो स्ट्रेस जर आला तर त्या स्ट्रेस मधून तुम्हाला पॉझिटिव्हिटी घेऊन जर तुम्हाला काम करता आलं तर तुम्ही त्यातून मोटिवेशन घ्याल आणि ते काम चांगल्या पद्धतीने. आता परत स्ट्रेसच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर अगेन स्ट्रेस आर कॅटेगराइज इन टू कॅटेगरी, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. आपण दोनच याच्यात करणार आहोत, एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह मीन्स व्हॉट? यूज स्ट्रेस, त्याला मी यूज स्ट्रेस म्हणेन. निगेटिव्ह जो असतो तो डिस्ट्रेस आहे. डिस्ट्रेस म्हणजे काय की आपण त्यामध्ये पूर्णपणे गुरफटला जातो आणि त्याचा इफेक्ट हेल्थ असेल, ऑर्गनायझेशन असेल, इंडिव्हिज्युअल असेल, त्याची फॅमिली असेल, सगळ्यांवर होणार आहे. बट इन केस तो तुम्ही यूज स्ट्रेस जर बघितला, इट मीन्स अ पॉझिटिव्ह स्ट्रेस. जर पॉझिटिव्ह स्ट्रेसचा जर आपण विचार केला तर पॉझिटिव्ह मध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे की आपल्याला सेल्फ मोटिवेशन असेल, सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन असेल, त्यातनं वर्क लाईफ बॅलन्स आपण करू शकतो. सो ऑल दीज थिंग्स आर नीड रिलेटेड विथ युअर मोटिवेशन अँड परफॉर्मन्स. तुमचा परफॉर्मन्स कधी इन्क्रीज होणार आहे? ज्यावेळेस तुम्ही जे काही तुम्हाला टास्क दिलं जाईल तो तुम्ही पॉझिटिव्हली घेतला तर. आणि मग जर त्यातून तुम्ही मोटिवेशन घेतलं तर यू कॅन इन्क्रीज युअर परफॉर्मन्स. अँड जर परफॉर्मन्स इन्क्रीज झाला it will be helpful to the organization as well as a individual. Individual means you and the organization means your company. कंपनीचा प्रॉफिट पण कुठेतरी वाढण्यास मदत होईल. आणि ऍज अ इंडिव्हिज्युअल तुमचा परफॉर्मन्स वाढला तर ऍज अ इंडिव्हिज्युअल तुम्हाला तुमचा प्रमोशन्स असेल किंवा काही जे काही इन्क्रीमेंट्स असतील त्यामध्ये तुम्हाला बेनिफिट्स होणार आहे. कधी? ज्यावेळेस तुम्ही ते मोटिवेशनने आणि चांगल्या परफॉर्मन्सने करणार असाल त्यावेळेस. Now, the next thing, that is the group dynamics. Examination, the impact of group dynamics of an individual behavior and the organization performance. Understanding the role of leadership, communication, conflict resolution in a group setting. आता काय की ह्या तीन ज्या गोष्टी दिल्या, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल अँड कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन, म्हणजे इन शॉर्ट मी त्याला म्हणेन की ह्या तीन गोष्टी आज खूप महत्वाच्या आहेत. की जसं ज्यावेळेस आपण एखाद्या गोष्टीचा विचार करू तर त्याला लीडरशिप खूप गरजेची आहे. लीडरशिप म्हणजे काय की आता लीडरशिपचे पण भरपूर प्रकार आहेत, ते आपण नंतर बघूया, टाइप्स ऑफ लीडरशिप नंतर बघू. बट व्हॉट डू यू मीन बाय लीडरशिप? लीडरशिप मीन्स व्हॉट? टू लीड अ समथिंग. समथिंग मीन्स जे लोकांना चांगलं आहे, लोकांसाठी चांगलं आहे ते लीड करायचं आपल्याला, राईट? वाईट गोष्टींना आपण लीड करणार का? नाही करणार. मग लीडरशिप मध्ये तुमच्या त्याच क्वालिटी बघितल्या जातात की तुम्ही तुमच्या ग्रुपमध्ये जर सपोज 15-20 पीपल इज देअर, हाऊ यू आर गोइंग टू डू द टास्क, हाऊ यू आर गोइंग टू मॅनेज द टास्क. तुम्ही त्या पर्टिक्युलर टीमचे जर लीडर असाल तर तुम्हाला तो जो काही टास्क दिला असेल तो तुम्ही कशा पद्धतीने परफॉर्म करताय
दिस इज द इम्पॉर्टंट थिंग्स की तुम्हाला जे काही काम दिलं असेल ते तुमच्या टीम मधून कसं होतं. दोन ग्रुपला जर आपण वेगवेगळं काम दिलंय, सेम तेच काम जर दोन ग्रुपला दिलंय, त्यातला टीम ए आणि टीम बी या दोघांमध्ये जर आपण कंपॅरिझन केलं तर आपण बघतोय की टीम बी जी आहे ती चांगल्या प्रकारे काम करते. का? बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द लेस कॉन्फ्लिक्ट. कारण काय होते की आता ज्यावेळेस पण आपण वर्किंग कल्चर मध्ये बघतो तर प्रत्येक तुम्हाला जो काही मिळणार, तुम्हाला भेटणारा जो काही माणूस असेल, ज्याच्याशी तुमचं कॉन्टॅक्ट नाही, ज्याच्याशी तुमचं इंटरॅक्शन होणार आहे, त्याच्यासोबत नेहमीच तुमचं पटेल असं होणार आहे का? नाही. नाव द थिंग्स आर चेंज, द पीपल आर चेंज. त्यांचं प्रत्येकाचा विचार करण्याची पद्धत वेगळी. एव्हरीवन हॅव देअर ओन थिंकिंग पॉवर. स्वतःचे विचार असल्यामुळे प्रत्येकाचा विचार वेगळा असू शकतो. मग एकमेकांशी जुळत नाही किंवा आपण म्हणू की कॉन्फ्लिक्ट होतात. का कॉन्फ्लिक्ट होतात? बिकॉज ऑफ द थिंकिंग, डिफरंट थिंकिंग. मग ते तसं व्हायला नको म्हणून आपल्याला काय करायचंय की आपल्या टीम मध्ये जेवढे काही लोक असणार आहेत त्या सगळ्यांना व्यवस्थित आपल्याला कम्युनिकेट करणं, त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करणं आणि ज्या काही गोष्टी आहेत त्या वेल मॅनेज करून आपल्याला ग्रुप ऍज अ ग्रुप म्हणून तो टास्क पूर्ण करायचा आहे. हे कधी करू शकतो आपण? वेन वी हॅव द लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अँड कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन पॉवर. कम्युनिकेशन म्हणजे काय की तुम्ही लोकांशी कसं बोलताय, कसं वागताय, राईट? हे पण तुम्हाला तेवढंच मॅटर करतं. सो वेन एव्हर यू आर गोइंग टू वर्क इन अ मल्टीनॅशनल कंपनी, you have to develop your communication skill also. And the last one, that is the conflict resolution. की एखादी गोष्ट सपोज की नाही पटत आहे तर ती तिथेच तुम्हाला कॉम्पेन्सेट करता आली पाहिजे किंवा तिथेच तुम्हाला ती क्लिअर करून पुढे चालता आलं पाहिजे. नाही तर काय ती गोष्ट घेऊन जर तुम्ही बसला तर तुमची जे काही बाकीची कामं असणार आहे ती होणार नाहीये. फॉर दॅट पर्पज द कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. की एखाद्या ठिकाणी जर तुम्हाला कॉन्फ्लिक्ट होत आहे तर ते कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व्ह करायचे आणि पुढे चालायचे. इज आर द ग्रुप डायनॅमिक. कळतंय नक्की? Yes, sir. येस. द नेक्स्ट वन इज द ऑर्गनायझेशनल कल्चर. तर ऑर्गनायझेशनचं कल्चर पण इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर मध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं. हाऊ? द कल्चर, द व्हॅल्यूज, एम ऑफ द ऑर्गनायझेशन also important. Exploring the influences of organizational cultural on individual behavior, understanding the limits of cultural values and norms that shape the behavior of the employees. Again, the three important things is given, that is the culture, values and norms. Norms is nothing but the rules. The company ने rigid rules ठेवले. Rigid means affix. ते फ्लक्च्युएट होणार नाहीये. तुम्हाला सांगितलंय की हेच करायचंय. तुमचे जर रूल्स जे दिले त्याच पद्धतीने तुम्हाला करायला लावलं. काय कंपनी सांगितलं की मी जे सांगितलंय त्याच पद्धतीने तुला काम करायचंय तर आपण आपली स्किल यूज करू शकतो का? नाही करू शकतो. राईट? म्हणून ऑर्गनायझेशन कल्चर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. की ऑर्गनायझेशनने तुम्हाला काय कल्चर प्रोव्हाइड केलंय, ऑर्गनायझेशनच्या काय व्हॅल्यूज आहेत. बिकॉज whenever you are going to work, the values is important. त्या ऑर्गनायझेशनच्या व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट आहे. त्या ऑर्गनायझेशनच्या व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट असल्यामुळे तुम्हाला त्याच पद्धतीने काम करायचंय. राईट? सो दॅट द कल्चर, व्हॅल्यूज अँड नॉर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड प्ले अ व्हायटल रोल इन अंडरस्टँडिंग द इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर. ज्यावेळेस आपण एखाद्या कंपनीत काम करू तर त्या कंपनीच्या ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज असतील, त्यांचे नॉर्म्स असतील, ऍज अ इंडिव्हिज्युअल आपल्याला ते इम्पॅक्ट करणार आहे. Now the next, that is the emotional intelligence. Now recently one thing is developed, that is the artificial intelligence. Emotional intelligence and artificial intelligence both are different. Here the emotionals is important. The recognition of the significance of emotional intelligence in understanding and managing individual behavior, exploring the impact of self-awareness
सेल्फ रेग्युलेशन अँड एम्पॅथी इन द वर्कप्लेस. तुम्ही जिथे पण काम करणार आहे तिथे ह्या 3 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. बघा, प्रत्येक स्लाइड मध्ये बघितलं तर 3-3च पॉइंट्स मी दिले जे खूप महत्वाचे आहेत. मी नंतर तुम्हाला शेअर पण करेन आणि मग तुम्ही ते आज यूज करू शकता स्टडी मध्ये. सेल्फ अवेअरनेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बद्दल कोणाला माहिती आहे, ऐकलंय? आता रिसेंटली जर बघितलं तर सगळं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रॉबोटिक्स असेल, मशीन लर्निंग, एव्हरीथिंग. म्हणजे इव्हन आपण फोटो काढल्यानंतर बघा, ज्यावेळेस तुम्ही फोन मध्ये तुमचा फोटो काढला तर तिथे ते आता मला ते पर्टिक्युलर ते नाव नाही, इफेक्ट्स येतात बघा, ते कसे येतात? बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आता गुगलने त्यांचा नवीन जो गुगल पिक्सल आहे तो फोन काढलाय, नवीन त्यांनी आणलाय, तो पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर आहे. काय की तुम्ही फोटो काढल्यानंतर सपोज एखादा फोटो काढलाय आणि फोटो काढताना त्याचे आईज क्लोज झालेले आहेत, तर विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तो फोटो आपण म्हणजे त्याचे डोळे उघडे असलेला फोटो आपण तिथे करू शकतो. एवढ्या पर्यंत आज टेक्नॉलॉजी गेलेली. मग टेक्नॉलॉजी गेली आहे तर टेक्नॉलॉजी तुम्हाला अडॉप्ट पण करावी लागेल. कारण एक टेक्नॉलॉजी ह्युमनला रिप्लेस नाही करू शकत, बट तुमचं ह्युमन जे आहे ते ह्युमन्सचे जे काही वर्क असेल ते सिम्पली करण्याचं काम करणार आहे. आता बरेच लोक म्हणतात की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅन एक्सचेंज द ह्युमन, बट आय थॉट, म्हणजे मला पर्सनली वाटतं की हे शेवटी बनवलं कोणी आहे? इट इज अ ह्युमन मेड, राईट? त्याच्यातून पण काही ना काहीतरी चुका होऊ शकतात, माणसाकडून पण चुका होणार आहे, बट तुम्ही डायरेक्टली माणसाला किंवा त्यांना रिप्लेस करू शकत नाही. सो whenever we are going to work in a particular organization, we need to accept some new challenges. That is the self awareness. की आपल्याला आपण त्या नवीन चेंजेसची किती अवेअर आहोत ते पण आपल्याला बघायचं आहे ऍज अ इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर. कारण आपण इथे इंडिव्हिज्युअल म्हणून बघतोय. इंडिव्हिज्युअल मीन्स अ पर्टिक्युलर पर्सन, आय, वी असं नाही म्हणणार. फक्त मी माझ्या पुरताच विचार करायला जर बघितलं तर मला माझ्या ऑर्गनायझेशनला काय नवीन देता येईल त्या संदर्भात मी मी किती अवेअर आहे त्या गोष्टी मला बघणं खूप गरजेचं आहे. सेकंड की सेल्फ रेग्युलेशन. आता आपण एखादी गोष्ट ज्यावेळेस करणार आहोत तर सेल्फ रेग्युलेशन असावे लागेल. सेल्फ रेग्युलेशन मीन्स स्वतःची काहीतरी रूल्स असायला हवे, राईट? वेन वी हॅव टू achieve certain things, we need certain planning, we need certain regulation, or we need certain guidelines. जर तुम्हाला त्या गाईडलाईन्स किंवा तुम्ही स्वतःचे रूल्सच बनवले नाही तर तुम्ही ती गोष्ट अचीव्ह करू शकता, बट पाहिजे त्या वेळेमध्ये करू शकत नाही, राईट? आता जर एखादा म्हटला की मला एमबीए करायचं आहे, एमबीए करताना तो म्हणतो की मला ऍट द एंड ऑफ दी 25th इयर मी एमबीए झालेला असायला हवं, असं आपण एखाद्याने डिसाईड केलं. आपण असं म्हणू की एखाद्याने डिसाईड केलं की ऍट द एज ऑफ दी 25 इयर ही ऑर शी आर गोइंग टू परस्यू एमबीए डिग्री. बट त्यासाठी काय लागतं? त्याच्यासाठी लागणारा प्लॅनिंग तुम्ही प्रॉपर जर नाही केली तर ऍट द एज ऑफ दी 25 इयर होणार आहे का? नाही होणार. कधी होईल? वेन यू आर बाउंड सेल्फ, युअर सेल्फ. स्वतःला कुठेतरी त्या गोष्टीमध्ये बांधलं तर होणार आहे, अदरवाईज होणार नाही. And the last one, that is the empathy. Empathy also important at your workplace. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर as an individual we need the emotional intelligence, and these things are involved in the emotional intelligence, that is the self awareness, self regulation and empathy. Now going to the next slides, that is the change management. I have already told you that now recently the things are changed, the techniques are changed, new things are coming. हे सगळं कसं येत आहे? न्यू टेक्नॉलॉजी इज कमिंग, द डेव्हलपमेंट इज देअर, डिजिटल टेक्नॉलॉजी इज देअर, मशीन लर्निंग इज देअर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज देअर, सो दॅट द चेंज इज देअर. इट मीन्स अ चेंज इज देअर. चेंज आहे तर चेंज आहे तर त्याचं मॅनेजमेंट पण करावं लागेल. नाही तर तुम्ही असं म्हणून चालणार नाही की सपोज ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्हाला आपण एखादा टास्क दिलाय आणि ऑर्गनायझेशनने सांगितलंय
की नाव यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ पर्टिक्युलर एक्सेल शीट आणि त्या एक्सेल शीट मध्ये त्यांनी तुम्हाला काम करायला सांगितलंय आणि तुम्ही म्हणता की नाही मला एक्सेलच येत नाही, असं चालणार नाही. मग काय करावं लागणार आहे की मग चेंजेस काय आहे. मग फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न द मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल and after that we are going to do the work or the tasks assigned by the organization. So the change management also important as the individual behavior, the change management, the understanding the changes of change management and its impact on the individual behavior, exploring the strategy for the manage the resistance to the change and forecasting the culture of adaptability. म्हणजे काही चेंज असतील ते तुम्हाला अडॅप्ट करता आले पाहिजे. जर आपण अडॅप्ट नाही केले तर टेक्नॉलॉजी इथे तुम्हाला खरंच रिप्लेस करू शकते. कारण काय की टेक्नॉलॉजी कशी रिप्लेस करणार, ज्या पर्सनला ते काम येत आहे अल्टिमेटली तो तुम्हाला रिप्लेस करणार आहे. as a as an individual worker or a officer in a particular organization, we need to change ourselves with the help of the various events or various new technology we are going to adopt, and after that we can increase the self awareness or the self confidence for the particular work. Now the conflict resolution, analyzing and dynamic of conflict resolution and influence of an individual behavior, exploring the techniques for the conflict management and creating the harmonious work environments. Harmonious work environment is also important. Harmonious means काय की पीसफुल काम करता आलं पाहिजे तुम्हाला. नाही तर काय की आपण सपोज आता इथेच आपण 10 लोक काम करतोय आणि 10 लोकांमध्ये आपल्या 2-4 लोकांसोबत पटतच नाही, तर त्या केसमध्ये काय होतं की तुम्ही तुमच्या वर्कवर फोकस करू शकता जेवढा पाहिजे त्या प्रकारे तुम्ही तुमचं काम जे आहे ते करू शकत नाही. अल्टिमेटली द इफेक्ट इज ऑन इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर, अल्टिमेटली इफेक्ट ऑन परफॉर्मन्स अनालिसिस. परफॉर्मन्सवर तुमचा इम्पॅक्ट होतोय, तुमच्या इंडिव्हिज्युअल म्हणून तुमच्यावर इफेक्ट होतोय, त्याचा तुमच्या जॉबवर इफेक्ट होतोय, अल्टिमेटली तो तुमच्या ऑर्गनायझेशनवर इफेक्ट होतो. राईट. हेन्स द कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. की जे काही वर्क कल्चर असेल ते हेल्दी वर्क कल्चर ठेवायचं. तुमचे जे काही पार्टनर्स असतील, जे तुमच्यासोबत काम करणारे टीम्स मेट असतील, त्यांच्यासोबत तुमचं कॉन्फ्लिक्ट होता कामा नाही. जरी झालं तर ते त्याच ठिकाणी तुम्हाला रिझॉल्व्ह करायचं आहे आणि परत आपल्याला जे काही टास्क दिला असेल तो टास्क आपल्याला फुलफिल करायचा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Now the next one is that is the leadership and influences. Examining the role of leadership in shaping the individual behavior and the organizational dynamics, understanding the qualities of effective leaders and their impact on the employee motivation and engagements. Now, there are various qualities. आता leadership म्हणतो आपण, तर त्यावेळेस लीडरशिप म्हणजे काय की ज्यावेळेस ग्रुप लीडर म्हणून तुम्हाला आज अपॉइंटमेंट दिली असेल, इन दॅट केस यू नीड टू लीड अ ग्रुप. ग्रुपला लीड करायचंय म्हणजे ग्रुप मध्ये तुम्ही डिस्कस करणार, कोऑर्डिनेशन असणार, कम्युनिकेशन असणार आणि मग तुम्हाला जे काही टास्क दिला असेल तो कम्प्लीट करा. बट जो लीडर आहे तो सांगतोय की नाही मी जे सांगतोय तेच करायचं, चालणार आहे का? म्हणून काय की कोऑर्डिनेशन ज्यावेळेस म्हणू आपण, कम्युनिकेशन ज्यावेळेस म्हणू, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये येणार. मग त्या सगळ्या तुमच्या लिडरशिपला इफेक्ट करत असतात. इफ यू हॅव अ गुड लिडरशिप स्किल, you can lead a particular company, right, as well, and this is effect on your performance appraisal, or ultimately the individual behavior can be changed with the help of the leadership skill. When the leadership is there, the impact of employee and the motivation is also important.
तुम्ही ज्या पद्धतीने तुमच्या टीमला सांभाळणार आहात त्या टीमचं मोटिवेशन जे असणार आहे ते त्या लीडर्सवर असणार आहे. लीडर्स जर मोटिवेटेड नसेल तर त्या टीमला तो मोटिवेशन पास ऑन करू शकत नाही. मग फॉरमोस्ट जो काही लीडर असेल त्या लीडरमध्ये त्या स्किल्स असायला हव्या अँड दे कॅन गिव्ह मोटिवेशन टू द पर्टिक्युलर ग्रुप. त्या ग्रुपमेट्स जे असतील त्यांना सगळ्यांना त्याने ते मोटिवेट केलं पाहिजे आणि जर मोटिवेशन जर असेल तर तुमचं काम अल्टिमेटली चांगलंच होणार. राईट. Now I thought last one is there, my second last is there. Ethical decision making. The exploring the significance of ethical decision making in influencing the individual behavior, understanding the impact of ethics and values on employee action and organization culture. इथे बघा ethics and values दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आता आपण ज्यावेळेस काम करतोय तर ते काम करताना आपणच ते इथिकली केलं पाहिजे. इथिकली आणि अनइथिकली दोन गोष्टी आहेत. त्याला काही मला असं वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे. जे काही काम आपण करणार आहे ते जर प्रॉपर वेने व्यवस्थित केलं तर नक्कीच तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या जपल्या जाणार. ऑर्गनायझेशनच्या व्हॅल्यूज इथे ऑर्गनायझेशनची व्हॅल्यू मीन्स व्हॉट की तुम्हाला त्या ऑर्गनायझेशनची इमेज जी आहे ती चांगली इन्क्रीज करायची. त्या कंपनीचं नाव खराब झालं पाहिजे का नाही झालं पाहिजे. मग आपण चांगलं कशासाठी करणार आहोत तर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट झाली तर तुमच्या कंपनीची डेव्हलपमेंट तुम्ही करू शकता. आणि कधी करू शकता ज्यावेळी तुमच्याकडे डिसिजन मेकिंग पॉवर्स असतील, तुम्ही इथिकली डिसिजन घेणार असेल, त्या केसमध्ये तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं कल्चर जे असेल त्या व्हॅल्यू जे असतील त्या अल्टिमेटली इन्क्रीज होणार आहे. Now the image show all these things. Work life balance की बॅलन्स करायचं आहे. काय होतं की नाव दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टास्क टू दी ऑर्गनायझेशन ॲज वेल ॲज द इंडिव्हिज्युअल टू मॅनेज द थिंग्स. त्यांना माहित नाही की म्हणजे काय की ऑफिस असेल, फॅमिली असेल, फ्रेंड्स असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बॅलन्सली सांभाळायच्या. फक्त ऑफिसलाच वेळ देऊन चालणार का? फक्त फॅमिलीलाच वेळ देऊन चालणार का? फक्त फॅमिलीमध्ये राहिलं तर ऑफिस मधलं काम कोण बघणार? फक्त फ्रेंड्स मध्येच राहिलं तर परत फॅमिलीला वेळ कोण देणार? म्हणजे ऑल दिस थिंग्स आर कम अंडर द वर्क लाईफ बॅलन्स. मग तुम्हाला काय करायचंय तर प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करायची. when the productivity will increase when you are going to balance your work properly. Work life balance also important for the individual developments as well as the organizational developments. Recognizing the importance of work life balance in shaping the individual behavior and the organizational effectiveness, exploring strategies for promoting the well-being and the productivity in the workplace. Ultimately, the organization need a productivity. नुसती productivity नाही तर effective productivity पण गरजेची. राईट. फक्त काय productivity देत आहे पण ती इफेक्टिव्ह नसेल तर ते काही कामाचं नसणार आहे. म्हणून काय की इफेक्टिव्हली productivity आपल्याला द्यायची. मग आता आपण इफेक्टिव्हली कधी देऊ शकतो? when we are going to manage the things properly, we are going to balance the things properly. In that case, you can balance your work as well as your life effectively, and it is ultimately effect on your individual as well as the organization. Right? जे काही वर्क प्लेस असेल त्या वर्क प्लेसवर तुम्हाला ह्या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत. ज्यावेळेस तुम्ही हे मॅनेज करणार अल्टिमेटली जो काही तुमचा मोटिव्ह असेल, तुमचा एम असेल, or the aim of the particular organization can be fulfilled with the help of the work-life balance. Right? Work-life balance is nothing but the balance of work and life.
the last slide, that is the conclusion, the summarizing a key insight and the implication of understanding the individual behavior and its impact on organization dynamics. Dynamic is nothing but the changes, emphasizing on the significance of line and the knowledge for the enhancing the organizational effectiveness. Ultimate, the last line said that the enhancing the organizational effectiveness. When we are going to increase, if enhancing means increase, the increase of organizational effectiveness. When we are going to increase this, if we have a proper knowledge, we have a communication skill, a leadership skill, a conflict solving skill. In that case, if you have all these things, you can manage the thing properly, and it is ultimately enhance the effectiveness of the organization. Thank you. Any doubts? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. So any doubts regarding the individual behavior? No, not yet. Not yet. We understood. Understand? Yes, yes. Okay. Yes, sir. तर या क्वेश्चन म्हणजे या युनिटवर आपले क्वेश्चन कोणत्या प्रकारचे होऊ शकतात? Question pattern. आणि क्वेश्चन पॅटर्न नाही बोलत आहे, पण आता जे इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर आपण जे शिकवलेत ना, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे या चॅप्टर मध्ये क्वेश्चन कोणत्या स्वरूपाचे होऊ शकतात? म्हणजे एका सॅम्पल म्हणजे कुठचे क्वेश्चन होऊ शकतात? क्वेश्चन्स कसे विचारले जाऊ शकतात? सपोज की हा. त्याचा इम्पॅक्ट काय आहे? एक सेकंड सर. इम्पॅक्ट. हा, इम्पॅक्ट काय आहे? इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर कसं इम्पॅक्ट करतो ऑर्गनायझेशन बिहेवियर मध्ये? त्यावर कोणते फॅक्टर्स इम्पॅक्ट करतात? जसं आता आपण बघितलं तर लिडरशिप्स आहे, कम्युनिकेशन स्किल्स आहे, या सगळ्या गोष्टी कशा इम्पॅक्ट करतात तुमच्या ऑर्गनायझेशन बिहेवियर्सवर? याच प्रकारचे क्वेश्चन्स येणार तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. मग हे आपल्याला फक्त याच्यामध्ये जे तुम्ही आता पॉइंट शिकवले, प्रेसिव्हर, टार्गेट, परत सिच्युएशन, त्याचं डिस्क्रिप्शन मध्ये डिस्क्रिप्शन घ्यावं लागेल की जस्ट आपण म्हणजे पॉइंट फक्त लिहिले तरी चालतो? इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह करावं लागेल. ओके, ठीक आहे. चला, आणि ऍट्रिब्युशन थेअरी वगैरे येईल का? कसली? ऍट्रिब्युशन थेअरी म्हणून आहे बघा 7.2.2, तर ती येईल का? 7.2.2 ती विचारली जाऊ शकते का? विचारले जाऊ शकते. ओके, थँक्यू सर. See, also the question is given in 7.8. You can practice it. That is, what are the 5 personality dimension of these 5 models? 7.4. क्वेश्चन दिले त्यावरून पण तुम्ही करू शकता. ओके, तर एकदा हॅलो इफेक्ट परत एक्सप्लेन कराल का? सॉरी प्लीज. हॅलो इफेक्ट आहे ना, तो एकदा परत एक्सप्लेन करू शकाल का?
हॅलो इफेक्ट. सर 7.8 मध्ये राईट शॉर्ट नोट्स ऑन आहे ना, चौथा क्वेश्चन लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये. 7.8 मध्ये हॅलो 7.8 मध्ये लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये चौथा क्वेश्चन जो आहे, राईट शॉर्ट नोट ऑन हॅलो इफेक्ट जॉब सॅटिस्फॅक्शन. हॅलो इफेक्ट एकदा एक्सप्लेन करू शकाल का? 7.2.3 मध्ये दिले परफेक्शन, राईट? Yeah. I thought spelling mistake is there. ते हॅलो इफेक्ट झाले, हॅलो इफेक्ट आहे only. ओके, एकदा एक्सप्लेन करू शकाल का सर? Yes, yes, yes. It is the process of using a single personality trait while drawing the general impression about others. आपण एखाद्याला ज्यावेळेस भेटतो त्यावेळेस नमस्ते करतो, हॅलो करतो, राईट? येस. हा, सेम थिंग इज गिवन की ज्यावेळेस आपण करणार आहोत, शेक हँड करतो, नमस्ते करतो, हात जोडून नमस्ते करतो, तोच इफेक्ट त्यांनी तिथे सांगितलाय की फॉर एक्झाम्पल द पर्सन हू हॅज अ वॉर्म डीलिंग विथ द अदर मे बी जज ॲज अ वाईज humorous and puerile. A person who is a punctual may be judged as a hardworking and committed also, which may not be true in reality. It means काय की एखाद्या पर्सनला तुम्हाला ज्यावेळेस जज करायचंय तर सिंपल आहे की त्याला एखादे टास्क द्या. टास्क दिल्यानंतर तो त्या टास्कवर कसा बिहेव करतोय, त्या बिहेव वरून तुम्हाला ज्यावेळेस टास्क देईल त्यावेळेस त्याला ते काही काम दिलेलं असेल, ते काम करताना तो अल्टिमेटली त्याचं बिहेवियर असेल, त्याचा जो काही ऍटिट्यूड असेल तो ऑटोमॅटिकली आपल्याला कळेल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मी सुरुवातीला आयथॉट तुम्हाला सांगितलं की एखादं काम तुम्हाला दिलंय तर तुम्ही ते पॉझिटिव्हली कसं करताय किंवा निगेटिव्हली तुमचा ऍटिट्यूड कसा करतोय. शेवटी की तुम्ही जेवढं पॉझिटिव्हली काम करणार आहात ते तुमच्या ऑर्गनायझेशन साठी इम्पॉर्टंट आहे. सेम थिंग ही ज्यावेळेस हॅलो इफेक्टचा आपण विचार करू तर त्या केसमध्ये काय असणार की तुम्हाला पर्टिक्युलर टास्क प्रोव्हाइड केलं जाईल आणि त्या टास्क वरून मग जो काही पर्सन आहे तो पर्सन किती इफेक्टिव्हली काम करू शकतो हे आपल्याला आयडेंटिफाय करता येऊ शकतं. जज करू शकतो की तो किती हार्डवर्किंग आहे किंवा त्याला दिलेलं काम जे आहे तो प्रॉपरली करू शकतो का नाही हे आपल्याला आयडेंटिफाय करता येऊ शकतं ज्यावेळेस आपण त्याला पर्टिक्युलर टास्क प्रोव्हाइड करू त्यावेळेस. ओके सर. अजून नाही सर, थँक्यू. So shall we stop here? येस सर. सर नेक्स्ट लेक्चर आहे का अजून एक, हे शेवटचं लेक्चर आहे? I thought next session is there. So ma'am inform you. Thank you. थँक्यू सर. End करू.